అందరికీ నమస్కారం. ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈటీవీ తెలంగాణ, ఈటీవీ లైఫ్ ఆధ్యాత్మిక ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ కార్తీక మాస శుభాభివందనాలు. కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. బిరబిరా పరుగులు తీసే కృష్ణమ్మ, రెండు కొండలను కలుపుతూ కృష్ణా బ్యారేజ్, ఒక పర్వతంపై పానకాల స్వామి, మరో కొండపై కనకదుర్గమ్మ, కొండ దిగువన అమరావతికి దన్నుగా కొత్తందాలు పులుముకుంటున్న మహానగరం బెజవాడ, అదే మన విజయాలవాడ విజయవాడ. నేడు ఈ విజయవాడ మహానగరంలో మనం చాలా ఘనంగా కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం. మరి మీ అందరి సహాయ సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలని ఆశిస్తూ ప్రింట్ పార్ట్నర్ ఈనాడు, రేడియో పార్ట్నర్ ఈఎఫ్ఎం. ముందుగా ఈ ప్రాంగణంలో కొత్తూరు తాడేపల్లిలోని శ్రీ షణ్ముఖ వేద విద్యాలయానికి చెందిన బ్రహ్మశ్రీ కప్పగంతు జానకిరామవధాని శిష్య బృందం తమ వేద ఘోషతో ఈ ప్రాంగణాన్ని ప్రతిధ్వనింపజేస్తారు. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रियवतु अग्निनारयिमश्नभत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् गोमागुम् अग्ने विमागुम् अश्वी यज्ञो नृवत्सखा सदमिदप्रमृष्यः इडावागुम् एषो असुरप्रजावान् दीर्घो रयः पृथुबुध्नः सभावानो आप्यायस्वसन्दे ह्यत्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुपह्वये अस्माकमस्तु केवलः त्वन्नस्तुरीपमथ पोषयित्नुदेवत्वष्टर्विरराणस्य स्वा यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्तग्रावाजायते देवकामः शिवस्त्वष्टरिहागहि विभुः पोष उदत्मना यज्ञे यज्ञेन उदवा पिशङ्गरूपः सुभरो वयोधा सृष्टिवीरो जायते देवकामः प्रजान्वशाविष्यतु नाभिमस्मे अथा देवानामप्येतु पाथः प्रणो देव्यानो दिवः पीपिवागुं सगुं सरस्वतस्तनयो विश्वदर्शतः धुक्षीमहि प्रजामिषम् एते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृतश्च्युतः तेषां ते सुम्नमीमहे यस्य व्रतं पशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रतमुपतिष्ठन्त आपः यस्य व्रते पुष्टिपतिर्निविष्टस्तगुं सरस्वन्तमवसेहुवेम दिव्यगुं सुवर्णं वयसं बृहन्तमपाङ्गर्भं वृषभमोषधीनाम् अभीपतो वृष्ट्या तर्पयन्तन्तगुं सरस्वन्तमवसेहुवेम श्रीवालिपृथुष्टुकेया देवानामसि स्वसा जुषस्व हव्यमाहुतं व्रजान् देविरिड्ढिनः यासु पानिस्वङ्गुरिः सुषुमा बहुसूवरी तस्यै विश्वत्न्यै हविस्सिनी वाल्यै जुहोतना इन्द्रं वो विश्वतस्वरीन्द्रन्नरः असितवर्णा हरयः सुपर्णामिहोपसानादिवमुत्पतन्ति ताववृत्रन् सदनानि कृत्वा दिक्पृथिवी घृतैर्व्युज्यते हिरण्यकेशो रजसो विसारे हिर्धुनिर्वात इव
ध्रजीमान् शुचिभ्राजा उषसो न वेदा यशस्वतीरपस्युवो न सत्याः आदे सुपर्णा अमिनन्त एवैः कृष्णो नो नाववृषभो यतीतम् शिवाभिर्नस्मयमानाभिरागात् पतन्ति मिहस्तनयन्त्यभ्रा वाश्रेव विद्युन्मिमाति वत्सन्न मातासि शक्ति यदेषाम् वृष्टिरसर्जी पर्वतश्चिन्महि वृद्धो बिभाय दिवश्चित्सानुरेचतः स्वनेवः यत्क्रीडथमरुतरुष्टिमन्त आप इव सध्रियञ्चोधवद्वे अभिक्रन्दस्तनयगर्भमादा उदन्वता परिदीया रथेन धृतिपुंसुकर्षविषितन्यञ्च पुंसमाभवन्तु त्वदानि पादाः त्वन्द्याचिदच्युताग्ने पशुर्नयवसे धामाहयत्ते अजरमना वृष्टन्ति चिक्वसः अग्ने भूरीणि तव जातवेदो देवस्वधावो मृतस्य धामा याश्च मायामायिनाम् विश्वमिन्वर्त्वे पूर्वीः सन्ददुः पृष्ठबन्धो दिवो नो वृष्टिम् मरुतोररीध्वम् रविन्वच वृष्णो अश्वस्य धाराः अर्वाङ्गेतेन स्तनयुत्नुने यवो निषिञ्चन्नसुरः पितानः पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानवः पयो घृतवद्विदधे स्वाभुवः अत्यन्नमिहे विनयन्ति वाजिनमुत्सन्दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम् उदप्रदो मरुतस्तागुम् यत्तवृष्टिम् ये विश्वे मरुतो जुनन्ति क्रोशादिगर्दा कन्येव तुम्ना मेरुन्दुञ्जानापत्येव जाया घृते नद्या वा पृथिवी मधुना समुक्षतपयस्वती कृणुताप ओषधीः ऊर्जम् च तत्र सुमतिम् च पिन्वत यत्रा नरो मरुतः सिञ्चता मधु उदुत्यम् चित्रम् और्वभृगुवक्षुतिमप्नवानवदाहुहे అగ్నిగుంసముద్రవాససం. భక్తి నదిలా ప్రవహించే కృష్ణమ్మ, శక్తి శిఖరములా మెరిసే ఇంద్రకీలాద్రి, ఈ రెండిటి నడుమ వెలిసిన మహిమాన్విత ప్రదేశం ఈ విజయవాడ. ఆ విజయవాడలో మనం జరుపుకుంటున్న ఈ కార్తీక దీపోత్సవానికి శుభారంభముగా జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసుకుని కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం. జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసేందుకు వేంచేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులను వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం సాదరంగా. ఆంధ్రప్రదేశ్ హోంశాఖ మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీమతి వంగలపూడి అనిత గారు, మరియు ఎక్స్చేంజ్ గనుల శాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు శ్రీ కొల్లు రవీంద్ర గారు, విజయవాడ పార్లమెంటు సభ్యులు గౌరవనీయులు కేసినేని శివానాథ్ గారు, ఏపీ శాసన మండలి చీఫ్ విప్ శ్రీమతి పంచుమర్తి అనురాధ గారు, ఏపీ ప్రభుత్వ విప్ విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ బోండా ఉమామహేశ్వరరావు గారు, విజయవాడ తూర్పు శాసన సభ్యులు శ్రీ గద్దె రామ్మోహన్ రావు, అనురాధ దంపతుల్ని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే కార్పొరేటర్ చెన్నుపాటి ఉషారాణి గారిని, శ్రీ బ్రహ్మరా టౌన్షిప్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ శ్రీ చంద్రశేఖర్ గారు, ఎస్ఎల్వి గ్రూప్ చైర్మన్ శ్రీ పెన్మత్స శ్రీనివాసరాజు గారు, కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ చైర్మన్ శ్రీ చలసాని ఆంజనేయులు గారు, ఏఎస్ బ్రాండ్ పూజా నువ్వుల నూనె మార్కెటింగ్ పార్ట్నర్ శ్రీ గరే మదన్ కుమార్ గారిని వేదికపైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయకర్తృభ్యో వంశర్షిభ్యో నమో గురుభ్యః. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగం భవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమో జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోదభిశ్రీరసాదనము. శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః. ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినీపతి ధీనామవిత్రియవతో. శ్రీమహాసరస్వత్యై నమః. శ్రీగురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఉద్దీప్య స్వజాతవేదో భక్షణనిర్మమ పశోవశ్చ మహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దిశా. అగ్నినాగ్నిః సమిధ్యతే కవిర్గృహపతిర్యువా హవ్యవాగ్జిహ్వాస్యః.
అగ్నిందోతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసము అస్య యజ్ఞస్య సుకృతం దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః గంధపుష్పాక్షతైః అభ్యర్చ్య సుప్రతిష్ఠితమస్తు శ్రీలక్ష్మీనారాయణస్వరూప దీపదేవ్యై నమః సర్వోపచార పూజార్థం పుష్పాణి సమర్పయామి ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః స్థిరైరంగైః సుష్ఠువాగుంసస్తనూభిः విషేమ దేవహితం యథాయుః స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాः స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాः స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః భువనాని సర్వా సకృత్తికాభిరభిసంవసానః అగ్నిర్నో దేవస్సు విదే దధాతు వైశ్వానరాయ విద్మహే లాలీలాయ ధీమహి తన్నో అగ్నిః ప్రచోదయాత్ శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి త్రిదేవ్యాత్మికాం శ్రీ దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః గంధపుష్పాక్షతైః అభ్యర్చ్య సుప్రతిష్ఠితమస్తు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణస్వరూప దీపదేవ్యై నమః సర్వోపచార పూజార్థం పుష్పాణి సమర్పయామి పుష్పే బహుళారవర్వే భవాతోకాయతనయాయ సంయోః విశ్వానినో దుర్గః జాతవేదస్సింధన్నదావాదురితాతి పరిషి అగ్నే అత్రివన్మనసా గృణానో అస్మాకం బోధ్యవితా తనూనాం పృతనాజితకం సహమాన ఉగ్రమగ్నిగో హువేమ పరమాత్ సధస్తాత్ సనః వరుషదతి దుర్గాని విశ్వాక్షామర్దేవో అతిదురితాత్యగ్నిః ప్రత్నోషికమేభ్యో అధ్వరేషు సనాశహోతానవ్యసత్సి స్వాంచాగ్నే తనవం విప్రయస్వాస్మభ్యం చ సౌభగమాయజస్వ గోభిర్జుష్టమయో నిషిక్తం తవేంద్ర విష్ణోరను సంచరేమ నాగస్య పృష్ఠమభిసంవసానో వైష్ణవీ లోకయమాదయంతాం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గః ప్రచోదయాత్ సహస్రపరమా దేవీ శతమూలా శతాంకురా సర్వగం హరతు మే పాపం దూర్వాదు స్వప్ననాశని కాండాత్ ప్రరోహంతి పరుషః పరి ఏవానో దూర్వే ప్రతను సహస్రేణ శతేన చ యా శతేన ప్రతనోషి సహస్రేణ విరోహసి తస్యాస్తే దేవీష్టకే విధేమ హవిషా వయం అశ్వక్రాంతే రథక్రాంతే విష్ణుక్రాంతే వసుంధరా శిరసా ధారయిష్యామి రక్షస్వ మాం పదే పదే భూమిర్ధేనుర్ధరణీ లోకధారిణీ ఉద్ధృతాసి వరేహేణ కృష్ణేన శతమాహుదా మూర్తికే హనమే పాపం యన్మయా దుష్కృతం కృతం మూర్తికే బ్రహ్మదత్తాసి కశ్యపేనాభిమంత్రిత దర్శన్ తతే విభావరతి వప్రస్య విద్యుతః రోహంతు సర్వబీజాన్యవ బ్రహ్మద్విషోజిః పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదలాయతాక్షి విశ్వప్రియే విష్ణుమనోనుకూలే తత్పాద పద్మం మయి సన్నిధత్స్వ శ్రీమాత్రే నమః సకల దేవతా స్వరూప శ్రీ కార్తిక దామోదర పరబ్రహ్మణే నమః సర్వోపచార పూజార్థం పుష్పాంజలిం సమర్పయామి త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం త్రిజన్మ పాప సంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం. ప్రతి యుగానికి ప్రతి ఆరంభానికి ఒక దైవం అంటూ ముందుంటాడు. ఆయనే మహాగణపతి. ఆయన నామస్మరణ చేస్తే చాలు మనలో భయం పోయి మన మార్గం సుగమం అవుతుంది. పార్వతీ పరమేశ్వరుల పుత్రుడైన గణపతి జ్ఞానానికి చిహ్నం, విజయానికి దారి. ఆయన ఆశీర్వాదం లేకుండా చేసే ఏ ఆరంభమైనా పుష్పం లేని పూజ లాంటిది. అందుకే నేటి మన ఈ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమానికి ఆయననే ముందుగా పూజించుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. మన వైదిక నిర్వాహకులు శ్రీ పులుపుల ఫణికుమార శర్మ గారు, పవన్ కుమార శర్మ గారు, సత్యశ్రీ శర్మ గారు అందరూ కలిసి ఇప్పుడు గణపతి పూజను ప్రారంభిస్తారు. మనందరం కూడా ఆ గణపతిని ఆరాధించుకుందాం. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః. యా కుందేందుతుషారహారధవళా, యా శుభ్రవస్త్రాన్వితా, యా వీణా వరదండమండితకరా, యా శ్వేతపద్మాసనా, యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకర ప్రభృతిర్దేవైः సదా పూజితా,
సామాం పాదు సరస్వతి భగవతి నిశేషజాడ్యాపః శ్రీమహాసరస్వత్యై నమః అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం ఏన చరాచరం తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అస్మద్గురుచరణారవిందాభ్యాం నమః. సభా సరస్వత్యై నమః. యస్య వో నామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళా తయోః సంస్మరణాత్ పుంసాం సర్వతో జయమంగళం. శుక్లాంబరధరం విశ్వం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. తదేవ లగ్నో సుదనం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవ బలం తదేవ లక్ష్మీపతే తే హ్రీం స్మరామి. యత్ర యోగీశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీపతయో భూతిర్ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజన్నిత్యం రజామి శరణం హరిము. సర్వదా సర్వకార్యేషు నాస్తి తేషాం అమంగళం. ఏషాం హృదయస్థో భగవాన్ మంగళాయతనం హరిః. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కదస్తేషాం పరాభవః. ఏషామిందేవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. మహేశ్వరాభ్యాం నమః. వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః. శృతి పురందరాభ్యాం నమః. అరుంధతి వశిష్ఠాభ్యాం నమః. శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః. సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో మహాజనేభ్యో వేదవిద్భ్యో మహాభాగవతేభ్యో సువాసినేభ్యో నమో నమః. అందరూ కూడా జలాన్ని కొద్దిగా చేతికి తీసుకొని 3 మార్లు పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష అంటూ మీ శిరస్సున మీ ముందున్నటువంటి పూజా ద్రవ్యాల మీద కూడా చల్లండి. ముందుగా మీ శిరస్సున చల్లుకోండి, తరువాత పూజా ద్రవ్యాల మీద చల్లండి. అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతోపి వా స్మరేత్ పుండరీకాక్షం సభాఖ్యాభ్యంతరశ్రుతిః. పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష. నమస్కారం చేస్తూ అందరూ కూడా స్నాన ధ్యాన జపాదులన్నీ కూడా పవిత్రమయ్యేటటువంటి దివ్యనామం గోవిందనామాన్ని 3 సార్లు అందరూ కూడా స్మరించండి. గోవిందేది సదా స్నానం గోవిందేది సదా జపం గోవిందేతి సదా ధ్యానం సదా గోవింద కీర్తనము. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అందరూ ఆచమనం చేయాలి. మీ కుడి చేతి చూపుడు వేలు మధ్యలో బొటన వేలుంచి చివరి వేళ్ళు దూరంగా పెట్టి 5 వేళ్లలో 2.5 వేళ్ళు మూసి 2.5 వేళ్ళు తెరచి గోకర్ణ ముద్ర ఆవు చెవిలాగా ఉండాలి మీ చెయ్యి. మొదటిసారి నీళ్లు ప్రక్కన వదిలిపెట్టి 3 సార్లు మంత్రాచమనం చేయండి. మేము చెప్పినట్లుగా పుచ్చుకోండి. పై పెదవి తగలకుండా శబ్దం రాకుండా జలాన్ని పుచ్చుకోండి. మొదటిసారి చేతిలో నీళ్లు వేసుకోండి. ఆచమ్య కేశవాయ నమః. రెండవ పర్యాయం నారాయణాయ నమః. మూడవ పర్యాయం మాధవాయ నమః. నాలుగవ పర్యాయం నీళ్లు ప్రక్కన వదిలిపెట్టి చెయ్యి పొడిగా ఉండేలాగా తుడుచుకొని నమస్కారం చేస్తూ కేశవనామాలు వినండి. వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మానసికంగా మననం చేయండి. గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, నిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, అధోక్షదాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః. అందరూ కొద్దిగా అక్షతలు తీసుకొని అక్షతల వాసన చూచి మీ ఎడమ చేతి వైపు వెనక్కి వేయండి. దీన్ని భూత ఉచ్చాటన అంటారు. ఉత్తిష్టంతో భూత విశాచాః ఏతే భూమి భారకాః ఏతేషాం విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే. అందరూ కూడా ప్రాణాయామం చేయండి. అంగుళ్యగ్రే నాసికాగ్రే సంపేడ్యం పాపనాశనం ప్రాణాయామ విధిం ప్రాక్తా ఋషిభిః పరికల్పితం అపక్రామంతు భూతాద్యా పిశాచా సర్వతోముఖాః సర్వేషాం విరోధేన పూజా కర్మ సమారభే. यो देवः सविता अस्माकं धियो धर्मादिगोचराः प्रेरयेस्तस्येद्भर्गस्तद्वरेण्यमुपास्महे. ओमापो ज्योतिरसामृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सवरो. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి. మమ ఉపాత్త సమస్త. అందరూ గట్టిగా చెప్పాలి, దుర్గమ్మకు వినపడాలి. చెప్పండి. సమస్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరం ఉద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణః
द्वितीय परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशन्महायुगे याते कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णाकावेर्योः मध्यप्रदेशे अस्मिन् दीपमण्डपे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीविश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे तृतीयायाम् उपरि चतुर्थ्यां स्थिरवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य गणतानेकदिव्यावतारस्वरूपस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य सकलसुरासुरमणिगणरञ्जितचरणारविन्दयुगुलस्य श्रीमद्-उमामहेश्वरस्वरूपस्य लक्ष्मीनारायणस्वरूपस्य वाणीहिरण्यगर्भस्वरूपस्य श्रीकार्तिकदामोदरदेवतामुद्दिश्य శ్రీకార్తికదామోదరదేవతా ప్రీత్యర్థం యజమానుయోగినాం అందరూ కొద్దిగా అక్షతలు చేతికి పుచ్చుకొని నమస్కారం చేస్తూ సంకల్పాన్ని అంటే ముందుగా మీ గోత్రము, తరువాత మీ భర్త గారి పేరు, వివాహం కానటువంటి స్త్రీమూర్తులు, వివాహం కానటువంటి కన్యకామణులు, ముందుగా మీ తండ్రి గారి పేరు, తర్వాత మీ తల్లిగారి పేరు, తర్వాత మీ పేర్లు, మీ సహోదరుల పేర్లు కూడా మానసికంగా భగవంతుడికి నివేదన చేసుకోండి. వివాహమైనటువంటి వారు ముందుగా మీ గోత్రము, తర్వాత మీ భర్త గారి పేరు, తర్వాత మీ పేరు, మీ పిల్లల పేర్లు కూడా చెప్పుకోండి నమస్కారం చేస్తూ. ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా ఉన్నటువంటి సువాసినీమూర్తులు కాకుండా ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా, ఈటీవీ మాధ్యమం ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి అశేష భక్తజనావళి కూడా ఈ దివ్యమైనటువంటి యజ్ఞంలో మీ వంతుగా ఒక సమిధను అందించవచ్చు. మీరు కూడా నమస్కారం చేస్తూ చక్కగా మీ గోత్రనామాలు చెప్పుకొని మాతో పాటు సంకల్పం గొంతు కలిపి చెప్పవచ్చు. ఈ దివ్యమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి కార్యక్రమంలో మీరు కూడా భాగస్వాములు అవ్వచ్చు. అముక గోత్రోద్భవస్య అముక నామధేయస్య ధర్మపత్ని సమేత ధర్మపత్న్యాః శ్రీమతః నామధేయవత్యాః చిరంజీవినాం కుమార్యాః కుమారస్య. అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ నేను చెప్పే సంకల్పాన్ని గట్టిగా చెప్పండి, నిర్మలమైనటువంటి మనస్సుతో చెప్పండి, ఏకాగ్ర చిత్తంతో చెప్పండి. మీరు చెప్పే సంకల్పాన్ని అర్థం చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ చెప్పండి. అందరూ కూడా చెప్పండి. అస్మాకం, గట్టిగా చెప్పాలి. వేదిక పైన కొలువైనటువంటి దేవతామూర్తులకు మీ సంకల్పం వినపడేలాగా చెప్పండి. అస్మాకం సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం ఆశ్రితవర్గానాం, గట్టిగా చెప్పాలి. క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సకల ఐహిక ఆముష్మిక శుభఫల అవాప్త్యర్థం చింతిత మనోరథ ఫలసిద్ధ్యర్థం ధేనుకాంచన పుత్రపౌత్ర అభివృద్ధ్యర్థం సమస్తమంగళ అవాప్త్యర్థం శ్రీ కార్తిక దామోదర ప్రీత్యర్థం అన్యోన్య సువాసనేభ్యః సహ కార్తిక దీప ప్రజ్వలన దీపలక్ష్మి పూజ శ్రీ దుర్గా విశేష అర్చన పూర్వకం కార్తిక దీపోత్సవం కరిష్యమాణః నిర్విఘ్నత సిద్ధ్యర్థం ఆచార్య శ్రీహస్తేన గణపతి పూజాం కరిష్యావహే అంటూ మీ అక్షతల్లో కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకొని నీళ్లు ప్రక్కన వదిలిపెట్టి అక్షతలు కళ్ళకద్దుకొని మీ ముందున్నటువంటి దీపపాత్ర దగ్గర వేసి ఒక్కసారి శిరస్సు వంచి శ్రీ గణేశాయ నమః అంటూ నమస్కరించండి. జగన్నాటక సూత్రధారి జనార్దనుణ్ణి శ్రీమన్నారాయణమూర్తిని ప్రార్థించారు. అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, ఏ కార్యక్రమాన్ని మీరు ప్రారంభించాలన్నా విఘ్నకారకుడు విఘ్ననాశకుడు అయినటువంటి గణపతి అనుగ్రహం లేకుండా ఏ కార్యక్రమం పూర్తి కాదు. ఎందుకంటే ఆయన గణపతి.
కేవలం దేవతా గణాలకు మాత్రమే ఆయన గణపతి కాదు, విఘ్న గణాలకు కూడా ఆయనే అధిపతి. కాబట్టి ఆయన ప్రసన్నుడు అవ్వకుండా, ఆయన అనుగ్రహం లేకుండా, ఆయన క్రీకంటి చూపైనా పడకుండా ఏ కార్యక్రమం ముందుకు వెళ్ళదు అని చెబితే అప్పుడు దేవతలందరూ కలిసి కైలాసానికి వెళ్ళి ఆ గణపతిని ఆహ్వానించి ఆ క్షీరసాగర మథనం జరిగే చోట ఆయనకి ఉచితాసనాన్నిచ్చి దేవతలందరూ ఆయనకి నమస్కరించి వాళ్ళు క్షీరసాగర మథనం చేశారు. అద్భుతమైనటువంటి వస్తువులైన కల్పవృక్షము, కామధేనువు, చింతామణి, ఐరావతం, ఉచ్చైశ్రవం ఇటువంటి ఎన్నో మహత్తరమైనటువంటి వస్తువులన్నీ వచ్చాయి. అన్నిటికంటే గొప్పగా ఓషధులకు అధిపతి అయినటువంటి చంద్రుడు, చంద్ర సహోదరి అయినటువంటి శ్రీ మహాలక్ష్మి, ఇట్లా అనేకమైనటువంటి వస్తువులన్నీ వాళ్ళకి లభించి చివరికి అమృతపాత్ర కూడా వాళ్ళు అందుకొని దేవతలందరూ కూడా శాశ్వతులయ్యారు. అది గణపతి అనుగ్రహంతో. మనం కూడా గణపతి అనుగ్రహానికి పాత్రులవ్వటం చాలా సులభం అన్నారు. ఎలా అన్నారు? ఏ ఇంట్లో వంటగది ఉంటే చాలు గణపతి అనుగ్రహం ఉన్నట్లే అని పెద్దలు చెప్తారు. ఎట్లా అంటే వంటగదిలో ఉండేటటువంటి పసుపు ఆ ముద్దలో గణపతిని ఆవాహన చేస్తే చాలు, బెల్లాన్ని నివేదన చేస్తే చాలు, గడప ముందు దొరికేటటువంటి గరికపోచలు ఆయన మీద వేస్తే చాలు, సుప్రసన్నుడవుతాడు, సమస్త కామ్యాలను కూడా సిద్ధింపజేస్తాడు. అటువంటి గణపతి అనుగ్రహం మనందరికీ పరిపూర్ణంగా లభించాలని ఒక్కసారి అందరం కూడా గణపతి నామం చెప్దాం. శ్రీ గణేశాయ నమః. దుర్గా అంటే మన కష్టాలను తన శక్తితో దూరం చేసేది, మన అనుభవించే బాధ, భయం, కష్టాలన్నింటినీ దూరం చేసి మనకి విజయాన్ని, ఆనందాన్ని ప్రసాదించి మనకు రక్షణగా నిలిచేది. ఆ దుర్గమ్మను ఈ కార్తీక మాసంలో ఆ పరమేశ్వరుని సతి అయినటువంటి దుర్గమ్మను కీర్తిస్తూ మన వైదిక నిర్వాహకులు ఇప్పుడు దుర్గా స్తోత్రాన్ని పఠిస్తారు. అమ్మల కన్నయ్యమ్మ, ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ, చాలా పెద్దమ్మ, సురారులమ్మ, కడుపారడి బుచ్చనయ్యమ్మ, తన్ను లోనమ్మిన అమ్మల మనమ్మున ఉండడి అమ్మ దుర్గమ్మ, కృపాబ్దిగా ఇచ్చుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్లని శ్రీకైవల్య పదంబు చేరుటకునై చింతించదన్ అని పోతనామాత్యుల వారు శ్రీమద్భాగవతాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఈ చక్కని శ్లోకాన్ని ఆయన చెప్పారు. ఒక్క దుర్గా అనేటటువంటి ఆ నామాన్ని చెప్పి దుర్గమ్మను ప్రార్థిస్తే చాలు. ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ. ఎవరండి ముగ్గురమ్మలంటే? మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి, ఆ ముగ్గురి స్వరూపం ఆవిడ. అమ్మను ప్రార్థిస్తే మనకి ఏమొస్తాయో కూడా ఆయనే చెప్పారు, ఫలశ్రుతి కూడా. మహత్వ, కవిత్వ, పటుత్వ సంపదలు అన్నాడు. మహత్వం అంటే ఏమిటి అంటే ధనం, సౌభాగ్యం. అమ్మను గనక ప్రార్థన చేస్తే లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది. అదేవిధంగా కవిత్వ సంపదల్ అంటే, కవిత్వం అంటే ఏమిటంటే సరస్వతి, గీర్వాణ వాణి విరించి వీణాపాణి సరస్వతి అనుగ్రహం కలుగుతుందని చెప్పారు. అదేవిధంగా పటుత్వం అంటే బలం ఉండాలి, శక్తి ఉండాలి. అటువంటి శక్తి ఎవరి వల్ల వస్తుంది అంటే మహాకాళి వల్ల వస్తుంది. ఈ లోకంలో ఎవరైనా సరే సమర్థుడు కానటువంటి వాడిని ఏమంటారంటే శక్తిహీనుడురా అంటారు. అంతేగాని మేము వైష్ణవులమండి, మేము విష్ణు భక్తులం, ఆయన విష్ణుహీనుడు లేదా శివహీనుడు అనరు. అతనికి సామర్థ్యం లేకపోతే, బలం లేకపోతే శక్తిహీనుడు అంటారు. అటువంటి పటుత్వాన్ని కూడా ఇచ్చేటటువంటి తల్లి దుర్గమ్మ కనుక మనందరం కూడా చక్కగా యథాశక్తిగా ఈనాడు ఈ పవిత్ర క్షేత్రంలో కొలువై కోరిన భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారంగా వెలసల్లుతున్నటువంటి దుర్గమ్మకు మనం ఇక్కడ వేదిక పైన అమ్మను ఆవాహన చేసి యథాశక్తిగా అర్చన చేద్దాం. అందరూ నమస్కరిస్తూ అమ్మవారి యొక్క ధ్యాన శ్లోకాన్ని చెప్పండి. అమ్మకు ఎప్పుడండి ప్రీతి అన్నారు? తల్లికి ఎప్పుడు కూడా తనని పొగడటం మాత్రమే కాదు, తన బిడ్డని పొగిడితే, తన బిడ్డని కీర్తిస్తే అమ్మ సుప్రసన్నురాలవుతుంది. కాబట్టి ఒక్కసారి గణపతి ప్రార్థన చెప్పి అనంతరం దుర్గమ్మను ధ్యానిద్దాం. అందరూ కూడా చెప్పండి ఏకదంతం. చెప్పాలమ్మా, ఇవాళ సంకటహర చతుర్థి, మన సంకటాలన్నీ హరించేటటువంటి చతుర్థి. గణపతి అనుగ్రహం మనకి పరిపూర్ణంగా రావాలి. పెద్ద శూర్పకర్ణుడు, పెద్ద చెవులవాడు, ఆయనకి మన యొక్క మొర, మన ప్రార్థన ఆయనకి వినపడాలి. గట్టిగా చెప్పండి, ఏకదంతం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం చతుర్భుజం పాశ అంకుశ ధరం దేవం ధ్యాయేత్ సిద్ధి వినాయకం. వినాయక నమస్తుభ్యం సతతం మోదక ప్రియా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవా సర్వకార్యేషు సర్వదా. అందరూ రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ నమస్కార ముద్రలో శ్లోకాన్ని చెప్పండి. యాదేవి సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ
సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః సర్వస్వరూపే సర్వేషి సర్వశక్తి సమన్వితే భయేభ్యః త్రాహినో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తుతే. గట్టిగా చెప్పాలి. శ్రీమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః కనకదుర్గాయై నమః. గట్టిగా చెప్పాలి. అమ్మకి వినపడాలి. అమ్మ యొక్క దివ్య ఆ యొక్క చూపులు మనపై పడాలి. ఒక్కసారి గట్టిగా కనకదుర్గాయై నమః కనకదుర్గాయై నమః. ఆకాశంలో తారలు దీపాలై వెలిగిన మాసం ఈ కార్తీక మాసం. కార్తీక మాసంలో ఏ రోజు దీపం వెలిగించినా తెలిసి తెలియక మనం చేసినటువంటి తప్పిదాలు ఏవైతే ఉంటాయో, పాపాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ దహించుకుపోతాయి. అంతటి పుణ్యాన్ని ప్రసాదించేందుకు శివకేశవులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. శివుడు పరమేశ్వరుడుగానే అనుగ్రహిస్తాడు, కానీ విష్ణువు మాత్రం యుగానికో అవతారం ఎత్తాడు. విష్ణుమూర్తి దశావతారాలు ఎందుకు ఎత్తాడు, అందులో చివరిదైన కల్కి అవతారం ఎలాంటిది అనే అంశాలను తమ ప్రవచనం ద్వారా ఇప్పుడు మనకు తెలియజేస్తారు ప్రముఖ ప్రవచనకర్త శ్రీ దెందులూరు సీతారామ శర్మ గారు. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. మాలాంకుండీంచడమరుం శూలం శంఖం సుదర్శనం దదానం భక్తవరదం దత్తాత్రేయం నమామ్యహం. హరి ఓం. పరమేశ్వర స్వరూపమైన సభకి నమస్కారం. ఎంతో ఉత్కృష్టమైనటువంటి గొప్పదైనటువంటి కార్తీక మాసంలో కార్యారంభేతు విఘ్నేశం ఏన్నార్చంతి గణాధిపం కార్యసిద్ధిర్న తేషాం వై భవేత్తు భవతాం యథా. మొట్టమొదట మనం ఏ పూజ చేసినా గణపతిని పూజ చెయ్యనిదే ఆ యొక్క పూర్తిగా ఆ ఫలితం మనకి దక్కదండి. కాబట్టి మొట్టమొదట మనని గణపతిని పూజ చేయాలి. అదే చేయించారు ఇక్కడ ఋత్విక్కులందరూ మీ చేత. పంచవక్త్ర గణాధ్యక్ష దశబాహు త్రిలోచన కాంత స్ఫటిక సంకాస నీలకంఠో గజానన గణాధిప నమస్తేస్తు ఉమాపుత్ర అఘనాశన వినాయక ఈశపుత్ర ఇది సర్వసిద్ధిప్రదాయక ఏకదంత ఇభవక్త్ర మూషికవాహన కుమార గురవే తుభ్యం ప్రభు పూజనీయ ప్రయత్నతః. స్కాంద పురాణంలో చెప్తారు, ఈ 18 నామాలతో గణపతిని కనుక పూజ చేస్తే వారు కోరుకున్న ఫలితం ఏదైనా జరిగి తీరుతుందని. అందుకనే పరమేశ్వరుడు దేవతలతో కూడా చెప్పారండి, కార్యారంభేతు విఘ్నేశం. ఏ కార్యం మొదలుపెట్టినా గణపతిని పూజ చేయాలి. అందున ఈరోజు ఇక్కడ హరిహరాత్మకమైనటువంటి కార్తీక మాసంలో మనందరము కూడా దీపోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. ఈ దీపానికి ఉత్సవం ఇది. ఏమిటండి దీపానికి ఉత్సవం ఏమిటి చేయడం అంటే, నీలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని తీసివేసి జ్ఞానం అనేటటువంటి జ్యోతిని వెలిగించడమే ఈ దీపానికి చేసేటటువంటి ఉత్సవం. అందువల్ల దీపం వెలిగించి దీపానికి షోడశోపచార పూజ చేశామంటే పరమాత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అని తెలపడానికే ఆ దీపారాధన. ఏమండి, పరమేశ్వరుడు శ్రీ మహావిష్ణువు వీళ్ళిద్దరూ కూడా సమానంగా పూజించబడతారు ఈ కార్తీక మాసంలో. అందుకనే హరిహరాత్మకమైనటువంటి మాసం ఈ కార్తీక మాసము అని పెద్దలు మనకి చెప్పారు. దామోదర అని పిలుస్తారు ఈ కార్తీకంలో ఉన్నటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క స్వరూపాన్ని. ఏమండి, ధామము అంటే ఏమిటన్నారు? తాడండి అన్నారు. ఉదరము అంటే పొట్టండి అన్నారు. ఈ పొట్టకి తాడుతో కట్టబడినటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎవరున్నారో ఆయనే దామోదరుడండి అన్నారు. కాదు, ఈ ధామము అంటే సర్వలోకాలు, పరంధామం. ఈ లోకాలన్నింటినీ తమ ఉదరమునందు ఏ పరమాత్మ అయితే పెట్టుకుని మనందరినీ కూడా సృష్టించి పెంచి పోషించి మళ్ళీ తనలో ఆ యొక్క సృష్టిని కలుపుకుంటున్నటువంటి పరంజ్యోతి స్వరూపుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన దామోదరుడు. ఆ దామోదరుడు ఏం చేశాడయ్యా? ఆయన ఒకే రూపం
ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి, ఒకే స్వరూపం అనేక రూపాలుగా కనిపించింది. ఎందుకని? ఈ సృష్టిని ముందరికి నడపడానికి. కాబట్టి ఒకే పరమాత్మ సృష్టి చేసినప్పుడు బ్రహ్మగా కనిపిస్తున్నారు, ఒకే పరమాత్మ స్థితి చేసినప్పుడు విష్ణువుగా కనిపిస్తున్నారు, ఒకే పరమాత్మ లయం చేసినప్పుడు రుద్రుడుగా కనిపిస్తున్నారు. కాబట్టి పరమేశ్వరుడే 3 స్వరూపాలు ఎత్తి 3 మూర్తులకు 3 లోకములకు 3 కాలములకు మూలమగుచు తుదిన అభేదమై ఒప్పారు బ్రహ్మమనగ నీవే ఫాలనయన అని భాగవతంలో ఏ పోతన గారైతే ప్రార్థన చేశారో ఆ పరబ్రహ్మని జ్యోతిస్వరూపంగా కొలవడం ఆర్ష సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి గొప్పదైనటువంటి విశేషము. ఆ స్వామివారు ఇంకా ఈ మాత్రం ధర్మం ఉన్నది కాబట్టే మీరందరూ వచ్చి ఇక్కడ దీపారాధన చేస్తున్నారు. ఈ దీపారాధన మహాత్మ్యం వల్ల మన ఇళ్ల యందు ధర్మం నిలబడుతుంది. ఆ ధర్మం కూడా పూర్తయిపోతే ఇక చివరిలో ఏ విధమైన ధర్మము కూడా లుప్తమైపోతుంది. అప్పుడు సాక్షాత్తు కల్కి భగవానుడిగా స్వామివారు వచ్చి చేతిలో కరాళము ఒక దివ్యమైన ఖడ్గాన్ని పట్టుకుని తెల్లటి అశ్వం మీద అధిరోహించి మ్లేచ్చులని అనాగరికుల్ని అధర్మాత్ముల్ని తన కరాళము చేత సంహారం చేస్తారు. ఈ విధంగా ప్రతి యుగంలోనూ స్వామి దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణార్థం వచ్చి స్వామివారు మనందరినీ అనుగ్రహిస్తారు. ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం మీ అందరికీ కూడా సకల శుభాలు కలగాలని కోరుకుంటూ స్వస్తి. చీకటిని దూరం చేసేది ఒక చిన్న దీపం అయితే అజ్ఞానాన్ని పారద్రోలేది ఒక చిన్న జ్ఞానజ్యోతి. మనం వెలిగించే ఈ దీపాలు కేవలము వెలుగులు మాత్రమే కాదు, మనలోని భక్తి భావాన్ని పెంపొందించే ఆత్మజ్యోతులు. మన వైదిక నిర్వాహకులు శ్రీ పులుపుల ఫణికుమార శర్మ గారి సూచనలు పాటిస్తూ మనందరము ఇప్పుడు కార్తీక దీపాల సమారాధన మనం చేసుకుందాం. సో ఆ దీపలక్ష్మికి పూజ చేసుకుందాం. పూర్వోక్త ఏవంగణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథో శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం అన్యోన్య సువాసినీభ్యః సహ కార్తీక దీప ప్రజ్వలన దీపలక్ష్మీ పూజాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. తేషాం ప్రథమతః భూమిం నమస్కృత్య అందరూ కూడా 2 చేతులు భూమికి తాకించి 2 అరచేతులు కూడా భూమికి తాకించి కళ్ళకద్దుకొని నమస్కారం చేయండి. స్యోనా పృథివీ భవాన్ వృక్షరా నివేశనీ యచ్ఛాన శర్మ సప్రధాః ధనుర్ధరాయై విద్మహే సర్వసిద్ధే చ ధీమహి తన్నో ధరా ప్రచోదయాతు. తరువాత దీపపాత్రను ఒకసారి చేత్తో అలా సృజించండి. దేవస్యత్వేది దీపపాత్రమాదాయ దేవస్యత్వాసవితః ప్రసవే బాహుభ్యాం పూష్ణోహస్తాభ్యామాదదే. రం ఇది వర్తం సంస్పృశ్య ఒకసారి మధ్య వెళుతూ అలా వర్తిని తాకండి. రం ఇది వర్తం సంస్పృశ్య శుక్రమసి ఒక అక్షతలు తీసుకొని ఆ నూనెలో అట్లా వేయండి. శుక్రమసి తర్వాత అందరూ నుదుట కుంకుమ అలంకరించుకొని వివాహమైనటువంటి స్త్రీమూర్తులు మీ శిరో ప్రారంభ భాగం పాపట్లో కూడా సీమంత సింధూరాన్ని అలంకరించుకొని మీ ప్రక్కన వివాహమైనటువంటి స్త్రీమూర్తి ఉంటే జగన్మంగళ అయినటువంటి పార్వతి గౌరీ స్వరూపంగా భావన చేసి వారికి కుంకుమ అలంకరించండి. వారు కూడా ప్రతిగా మీకు అలంకరిస్తారు. మీ ప్రక్కన వివాహం కానటువంటి కన్యకామణి ఉంటే సాక్షాత్తు శ్రీమత్ త్రిపుర సుందరిగా భావన చేసి వారికి ఆ కుంకుమ ఇవ్వండి. ఇంకా చిన్నపిల్లలు ఉంటే బాలాస్వరూపిణిగా భావన చేసి వారికి కూడా ఆ కుంకుమను అలంకరించండి. సుమంగళీర్యం మధోరపాకం సభేరవస్యదా కుంకుమం శోభనం దివ్యం సర్వదా మంగళప్రదం. తరువాత మీ పవిట చెంగును మీ కుడి చేతి వైపు నుండి ముందుకు వేసుకొని పవిట చెంగును ముందు వైపుకు వేసుకొని కొద్దిగా పసుపు తీసుకొని పవిత్రత కోసం మీ పవిట చెంగుకు అలంకరించండి. అర్చత ప్రార్చత ప్రియ మేధాసో అర్చత అర్చత ప్రార్చత. తరువాత మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి వత్తిలో గుండా కొద్దిగా ఒక చిన్న వత్తిని తీసుకొని ఆ వత్తిని అగ్గిపుల్ల సాయంతో వెలిగించి ఆ వత్తితో ప్రధాన జ్యోతిని వెలిగించండి. ఈ మాసాధిపతి అయినటువంటి కార్తీక దామోదరుణ్ణి అదేవిధంగా మీ ఇష్టదేవతలను ఈ క్షేత్రాధిష్టాన దైవమైనటువంటి అమలగన్నయమ్మ దుర్గమ్మను మనస్సులో ధ్యానిస్తూ చక్కగా దీపాన్ని వెలిగించండి. ఓం ఆర్త్రం జ్వలతి జ్యోతిరహమస్మి
జ్యోతిష్పతేన్త్వా సాధయామి జ్యోతిష్కృతం జ్యోతిష్కృతం సాధయామి జ్యోతిర్వితం సాధయామి భాస్వతీం సాధయామి జ్వలంతీం సాధయామి మల్మలా భవంతీం సాధయామి దీప్యమానాన్ సాధయామి రోచమానాన్ సాధయామ్యజస్రాన్ సాధయామి బృహజ్యోతిషం సాధయామి బోధయంతీం సాధయామి జాగ్రతీం సాధయామి అగ్నినా అగ్ని సమిధ్యతే కవిర్గృహపతిర్యువా హవ్యవాజ్జిహ్వాస్యః ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాన్ ధ్రువం పర్వత ఇవావిచాచలిః ఇంద్ర ఇవేహ ధ్రువస్థిష్ఠ రాష్ట్రముధారయ అభితిష్ఠవృతన్యతః హరేషంతు శత్రవః ఇంద్ర ఇవ వృత్రః తిష్ఠ అపః క్షేత్రాణి సంజయన్ ఇంద్రయేణ మధీధరతు ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవా అధిబ్రవన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః దీప ప్రజ్వలన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు అస్మిన్ ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణామత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. కొద్దిగా కుంకుమ దీపలక్ష్మికి దీపపాత్రకు అలంకరించి 2 అక్షతలు ఆ దీపలక్ష్మి దివ్యశ్రీ చరణాల వద్ద వేసి నమస్కారం చేస్తూ శ్రీమాత్రే నమః అనేటటువంటి దివ్యమైన ఆ శక్తినామాన్ని స్మరిస్తూ కొన్ని నిమిషాల పాటు నమస్కారం చేస్తూ ఆ దీపాన్ని చూస్తూ ధ్యానించండి. అనంతరం దీప పూజ చక్కగా మనం ఆచరిద్దాం. మదరగొట్టు టమరుకాన్ని దంచి కొట్టు అడ్డ దిక్కులదిరగట్టు తాండవేశ్వరా మొదలు పెట్టు అమృతాన్ని పంచి పెట్టు గుండె వెండి కొండ ఏట్టు గుండలేశ్వరా జయ శంకర జయ 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 శంకర నిప్పు కన్ను ఇప్పి జనం తప్పును కాల్చయ్యరా జయ శంకర శివ 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 శంకర త్రిశూలం తిప్పి చూపి మంచి దారి నడపరా తప్పు చేస్తే బ్రహ్మతలనే తుంచినావురా వేడుకుంటే విషాన్నైన మింగినావురా ఆది పరాశక్తి నిన్ను కోరుకుందిరా సృష్టిలోన మొదటి ప్రేమ కథే నీదిరా రారా శివరాత్రి సుందరా మా రాత మార్చి ఉద్ధరించరా అనంతమైన నీ ప్రేమలో రవంత మాకు ఇస్తే భూమి స్వర్గమౌనురా ఆది నువ్వే అంతం నువ్వే కాపాడే ఆనందమయురా శంకర
శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా ఓం పరమేశ్వర పర ఓం నిఖిలేశ్వర హర ఓం జీవేశ్వరేశ్వర కరరారా ఓం మంత్రేశ్వర స్వర ఓం యంత్రేశ్వర స్థిర ఓం తంత్రేశ్వర వర నావేరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా ఆకాశలింగమై ఆవహించరా ఢమఢమఢమని డమరుక ధ్వని సలిపి చడదని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రవికార వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా విశ్వేశలింగమై కనికరించరా విధి లిఖితమునిక పరపర పర చరిమి అమృతమి కురిపించరా రామేశలింగమై మహిమ చూపరా పలు శుభములగని అభయముని లిఖితము సతతము అందించరా గ్రహణం నిధనం పాపరా మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి స్వరూపిణిగా దీపలక్ష్మిని మనం చక్కగా వెలిగించుకున్నాం. ఈ క్షేత్రాధిష్టాన దైవమైనటువంటి దుర్గాపరదేవత స్వరూపంగా కూడా దీపలక్ష్మిని మనం చక్కగా ఇప్పుడు అర్చిద్దాం. ఒక్కసారి అమ్మవారి ధ్యానం చెప్పి అందరూ రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించి చక్కగా అమ్మ ధ్యానం చెప్పండి. చెప్పండి భోదీప భోదీప బ్రహ్మరూపేణ. గట్టిగా చెప్పాలి. సర్వేషాం హృది సంస్థిత అతస్త్వాం స్థాపయామి అద్య మదజ్ఞానం అపాకురు ఆయుష్యం. దోషిని పెట్టి చెప్పండి, అమ్మని అడగండి, ఆవిడ మనకేమేమి ఇవ్వాలి. జటాటవీగళజ్జల ప్రవాహ పావిత స్థలే గలే వ్యలంబలంబితం భుజంగతుంగమాలికం ఢమఢమఢమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండ తాండవం తనోత్తు న శివ శివం. హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. మనం ఈరోజు చేసుకున్నటువంటి ఈ కార్తీక దీపోత్సవంలో మనం వెలిగించిన ఈ కార్తీక దీపకాంతలతో ఆ పరమేశ్వరుడు సంతుష్టుడై ఆయన అనుగ్రహం మనకి ఎల్లవేళలా కలగాలని ఆశిస్తూ మన వైదిక నిర్వాహకులు ఇప్పుడు ఆ పరమేశ్వరునికి నక్షత్ర హారతిని అందించి మనందరికీ శాంతి వచనాలు పలుకుతారు. గృహ దోషాలు జాతక దోషాలు తొలగిపోతాయి, సమస్త మంగళాలు సిద్ధిస్తాయి. ఓం మానోహికం సేజ్జాత వేదో కామస్వం పురుషం జగదో
అభిప్రదగ్నాగహి శ్రియామా పరిపాదయ సోమో రాజా మృగశీర్షేణ ఆగన్ శివనక్షత్రం ప్రియమస్య ధామ ఆప్యాయమానో బహుధా జనేషు వేదః ప్రజాయజమానే దధాతు యత్తే నక్షత్రం మృగశీర్షమస్తి ప్రియగో రాజం ప్రియతమం ప్రియాణాం తస్మై తే సోమ హవిషా విధేమ షన్నయేధిత్యుపదేశం చ దుష్పదే ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయనే శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం సప్రద సభాం మే గోపాయ ఏకసభ్యా సభాసదః తానింద్రియావదః కురు సర్వమాయురుపాసతాం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుర్నమామ్యహం. దీపలక్ష్మికి కూడా నక్షత్రహారతినిస్తున్నారు. అందరూ అమ్మవారికి ఆ నక్షత్రహారతిని దీపలక్ష్మికి అద్దండి. మానోహికం సేజ్జాత వేదోగా భస్మం పురుషం జగతు అభిప్రదగ్నాగహే శ్రియామా పరిపాతయ సమ్రాజం చ విరాజం చాభిశ్రేర్యాచనో గృహే లక్ష్మీరాశ్రస్యయాముఖేతయా మాసగం సృజామసి. శ్రీ కార్తీక దామోదర పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీ దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః. నక్షత్రహారతిం దర్శయామి. అందరూ గట్టిగా జై బోలో జగదంబ విశ్వపాలిని మాతకు, గట్టిగా దుర్గా పరమేశ్వరీ దేవికి, శంకర భగవానికి, శ్రీమన్నారాయణ మూర్తికి, గట్టిగా వాసుదేవా వాసుదేవా, రెండు చేతులు ఇలా ఎత్తి వాసుదేవా వాసుదేవా, మహాదేవా మహాదేవా, శంభో శంకర శంభో శంకర. ఇక్కడ పరమాత్మకు మహామంగళ హారతి కర్పూర హారతినిస్తున్నారు. చక్కగా మనందరం తిలకిద్దాం. హిరణ్య పాత్రం పూర్ణం దధాతి మధవ్యోసానీతి ఏకదా బ్రహ్మణముపహరితి ఏకదైవ యజమానాయుస్తేజో దధాతి. కాంతాయ కళ్యాణ నిధయేర్ధినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం. అవాహిదేభ్య సర్వేభ్యో దేవీ దేవతాభ్యో నమః. కర్పూరమంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. హర హర మహాదేవా. గట్టిగా అందరూ శంభో శంకర అనాలి. హర హర మహాదేవా హర హర మహాదేవా హర హర మహాదేవా. శ్రీమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః అంటూ అమ్మ ప్రార్థన వెలుగెత్తి అందరూ చెప్పండి. రెండు చేతులు శిరస్సు పైన పెట్టుకొని నమస్కరిస్తూ చెప్పండి. అందరూ చెప్పండి. అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష పరమేశ్వరి రక్ష రక్ష జగదీశ్వరి అంటూ శ్రీమాత్రే నమః అని శిరస్సు వంచి నమస్కరించండి. కొద్దిగా అక్షతలు తీసుకొని చేతిలో నీళ్లు వేసుకొని నీళ్లు ప్రక్కన వదిలిపెట్టి అక్షతలు దీపలక్ష్మి దగ్గర వేయండి. కాయేన వాచా మనసేంద్రియర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. తరువాత అక్కడ వేసినటువంటి అక్షతలు తీసుకొని కళ్ళకద్దుకొని అందరూ శిరస్సును ధరించండి. శ్రీర్వర్చస్యమాయుష్యమారోగ్యమావిధాత్ శోభామానం మహీయతే ధాన్యం ధనం పశుం బహుపుత్ర లాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు. అక్షతలు మీరు శిరస్సును ధరించిన తరువాత మిగిలినటువంటి అక్షతలు మీ కొంగు ముడి వేసుకొని తీసుకువెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి మీ భర్త గారికి ఇచ్చి వారి ఆశీర్వచనం కూడా తీసుకోండి. అందరూ ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించండి. ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి మీరు స్వీకరించి మీ భర్త గారికి కుటుంబ సభ్యులకు ఇవ్వండి. ఐశ్వర్యం యత్ ప్రసాదేన సౌభాగ్యారోగ్య సంపద శత్రుహారిః పరో మోక్షః స్తూయతే సానకింజనైః భగవత్యాః ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. అందరూ ఒక్కసారి హరయే నమః అని నమస్కారం చేసుకోండి.
మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ కార్యక్రమానికి వేంచేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులకు, ఈ కార్యక్రమం ఇంత విజయవంతం చేసినటువంటి విజయవాడ మహిళా మనుడకు, ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి పోలీస్ శాఖ వారికి, అగ్నిమాపక శాఖ వారికి, వాలంటీర్లకు, ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ నిర్వహించుకోవటానికి ఈ స్థలాన్ని కేటాయించినటువంటి సిద్ధార్థ కాలేజ్ యాజమాన్యానికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటుంది ఈటీవీ. కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ ఛానళ్లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించగలరు. అందరికీ శుభరాత్రి, స్వస్తి, జై శ్రీరామ్.